والدين المشاهير المسلمين المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. كل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. كل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى مالي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله الله لا إله إلا هو. الله عز وجل وأما خاف أهدر. الله عز وجل وأما خاف أهدر. الله عز وجل وأما أخاف أهدر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. وبك اللهم أعترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ بك من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم مثل ذلك عن يمين ومثل ذلك عن يمين وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمال وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتي ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وإيادك وكنفك وجوارك وأمانك وحرزك وحزبك. وأنا من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب. ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساد من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المكرورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا فإنه رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإنه رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإنه رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإنه رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإنه رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإنه رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال وثقة بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع النفس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق أسأل الله نعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها الثقة بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع النفس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله نعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها الثقة بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع النفس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة مخلوق مع قدرة الخالق أسأل الله نعم الوكيل. وصلى الله نبينا محمد وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فهي على ما ذكرناه إن أفرط فحرام وإلا فلا. والأحاديث ما ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره وقد ذكرت في آداب القراء قطعة منها. InsyaAllah masuk tajuk kita tentang sunat kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, suara yang baik. Suara yang baik ini ada kalanya Allah memang jadikan dari semula jadi. Yang kedua, Allah tak jadikan semula jadi, memang suara tak sedap, tapi dia usaha. Sehingga banyak qurra' kita yang musabaqah tilawatil Quran awal-awalnya memang tak baik, tapi kena latihan macam-macam cara untuk memperbaiki suara. Sehingga dengan suaranya menjadi merdu. Kerana sunat kita baca Quran dengan suara yang merdu.
Nabi kita suruh, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa-siapa membaca Quran tidak menyanyikan, maksudnya tidak dengan suara yang merdu, maka dia bukanlah dari kalanganku, kata Nabi. Jadi kita usaha perbaiki. Membacaan wajiblah dari segi sudut suara itu. Sebab dengan suara boleh melunakkan jiwa kita. Dan orang yang mendengarnya sunat mendengar orang yang baik bacaannya, yang sedap. Maka kita buka YouTube zaman lah ni, orang-orang yang sedap bacaannya. Jadi untuk menggugah hati kita seronok dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Disunatkan mempercantikkan suara dengan membaca Al-Quran itu. Jadi baca Quran dengan suara yang merdu, sunat hukumnya. Wa tazinuha, dan menghiasinya. Maknanya qiraat yang digunakan ataupun taranum yang gunakan tu, macam-macam jenis zaman lah ni. Selama tidak keluar daripada batas pembacaan tersebut, bitamtid, dengan merubah, sehingga boleh merubah makna. Yang panjang kita pendekkan, yang pendek kita panjangkan, yang sepatutnya 6 harakah menjadi 12 harakah contohnya. Maka ini benda-benda yang membawa kepada haram kalau seperti itu. Dan orang yang membacanya fasik, hukum dia. Orang yang mendengar berdosa. Ambil tahap tu. Jadi kadang-kadang dengar Quran pun berdosa. Bila dia berdosa dengan Quran? Bila orang baca Quran, baca dengan tak ada tajwid, dengan makharijul huruf yang tak betul, maka kita yang dengar berdosa. Dia yang baca tak mau belajar ni fasik. Dosa besar, bukan dosa kecil. Sebab itu wajib kita belajar Al-Quran ni. Anak-anak kita suruh dia belajar Quran. Jangan nasyid sedap, Quran tak sedap. Nasyid berusaha belajar keluar suara Quraniyah. Kalau seandainya dia melampaui cara dia membaca Al-Quran sampai lebih, hurufnya lebih, atau tersembunyi huruf tak keluar, tak bunyi huruf tu, bunyi kat dalam, maka juga hukumnya haram. Kadang-kadang orang yang laju baca Quran sampai huruf tak boleh nak pisah satu sama lain. Ini haram. Jangan laju baca Quran. Adapun membaca dengan berlagu, maka sebagaimana yang sudah disebutkan, kalau dengan lagunya tadi ini, yang panjang menjadi pendek, pendek menjadi panjang, ataupun mat-mat tersebut dirubah. Yang 6 harakah menjadi 10 dan sebagainya, sehingga merubah juga, apalagi merubah makna, maka itu hukumnya haram. Dan orang bacanya fasik, orang mendengarnya kena berdosa. Sebab itulah bagaimana sahabat-sahabat baca Quran yang sedap, sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana bacaan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Bila Nabi dengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari, Nabi kata, hadza min mazamiri Daud. Oh, ini adalah suara seruling Nabi Daud. Maksudnya suara bacaan Nabi Daud bila membaca kitab Zaburnya. Serupa dengan Abu Musa al-Ash'ari. Begitu juga Sayyidina Huzaifah, Salim namanya, hamba saya Huzaifah al-Yamani. Jadi dia membaca Quran dekat dalam masjid baginda Rasul. Nabi kebetulan tak ada, tapi isteri Nabi dengar. Sedapnya suara siapa ni dalam masjid Nabi ni. Tengok-tengok Salim, nama dia Salim, sahabat Maula Ibnu Hajar, asal hamba tapi dimerdekakan. Quran sedap baca sampai isteri Nabi tu. Hangin datang Nabi bagi tahu, ya Rasulullah, kata isteri Nabi,
kami dengar ada orang lelaki yang baca Quran dalam masjid. Siapa tu? Nabi kita pergi tengok. Dan semua isteri Nabi pergi dengar. Mendengar suara yang sedap. Tengok-tengok nama dia Salim. Maka Nabi mendoakannya. Alhamdulillah, kata Nabi, alladhi ja'ala min ummati misla hadha. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ada dari kalangan umatku yang sesedap Allah jadikan bacaannya macam ni. Syukur Nabi kita. Maka kita kalau membaca Quran dengan terbaik, Nabi kita mensyukuri kita. Tapi dengan tak terbaik, maka kena baca dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Itulah tajuk kita pada hari ini mengenai tahsinus saut, bagaimana kita memperindah suara kita membaca Al-Quran. Nah, di rumah kita sendiri, kita perempuan memanglah tak boleh lah nak suara derah-derah. Nah, ini mengenai bacaan Al-Quran. Nah, banyak sahabat-sahabat yang, sebab itulah baginda Rasulullah SAW suruh para sahabat mengambil Quran dari kalangan para sahabat-sahabat. Nah, di antaranya Salim, di antaranya Abu Huzaifah Al-Yamamah. Begitu juga pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di antara orang-orang yang sedap bacaan Al-Qurannya. Selain daripada Abu Musa Al-Ash'ari yang kita sebutkan tadi ini. Kita sambung. Wa yustahabbu lil qari' idza btada'a min wasati surati ay yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'duhu bi ba'dhin. Disunnatkan bagi si pembaca Al-Quran bila nak mulakan bacaan dari tengah-tengah. Kalau kita jadi imam, afdalnya bacalah surat walaupun pendek tapi sempurna suratnya. Dibandingkan dengan surat yang panjang, kita mengambil 5 ayat, tempat lain ambil 5 ayat, itu tidak afdal. Nah, afdalnya maka kita ambil satu surat sepenuhnya. Ya, walaupun pendek. Surat-surat juz amma itu pendek. Namanya kan suratul Baqarah, ambil 5 ayat, tak sempurna. Dan bila kita mengambil surat dari tengah, baca surat dari tengah-tengahnya, maka kadang-kadang orang kita ikut dia tak ikut sunnah. Nabi suruh kita tengok keadaan surat tersebut dengan ayat yang sebelumnya. Macam contoh, wal muhsanatu minan nisa dalam surat An-Nisa. Orang tu ambil pada surat Al-Muhsanat. Sedangkan sebelumnya ada hubungan kait mengenai pengharaman kahwin dengan beberapa jenis yang tak dibolehkan kahwin kita sebagai orang lelaki. Maka ada hubungan dengan ni, wal muhsanatu minan nisa. Nah, mereka-mereka yang orang lelaki yang tak mampu kahwin dengan orang perempuan yang merdeka, maka tak mampu nak bagi bagi mas kahwin lah, maka boleh dia kahwin dengan hamba sahaya. Jadi ada hubungan kait dengan sebelumnya. Ni tak tu ambil langsung wal muhsanatu minan nisa, ambil dari tengah. Sedangkan dia ada hubungan kait maknanya dengan sebelumnya, tak sempurnalah bacaan itu, maka dihukumkan kita makruh hukumnya. Jadi perlu tengok dari segi makna juga, nak faham makna dia. Ada hubungan tak dengan sebelumnya, ada hubungan dengan selepasnya. Tak boleh kita berhenti kalau tak habis makna kandungan sempurna dengan selepasnya. Bagi ayat-ayat Quran ni ada hubungan kait. Tak boleh ambil setengah-setengah. Macam kita makan setengah, sedangkan biasa sepinggan tak sedap. Macam itulah Quran juga. Ambil yang ada hubungan kait makna dia sehingga sempurna makna ayat-ayat tersebut. Itu yang dimaksud dengan sunat. Apabila seorang qari' membaca Quran tu memulakan tengah-tengah surat, mulakan dari awalnya yang ada hubungan kait ayat itu dengan ayat yang sebelumnya ataupun selepasnya. Tu. Kalau tak ada hubungan kait dengan sebelumnya, tak apalah, bacalah.
Begitu juga bila kita berhenti berwakaf, maka berhenti berwakaf di tempat yang tak ada hubungan kaidah dengan selepasnya, baru kita berwakaf. Baik itu dalam Quran kan dibagikan kita tanda tempat berwakaf. Jangan kita langgar tanda-tanda tersebut, tempat wakaf tu. Ya. Jadi bila tempat kita berwakaf memang tepat. Tak ada hubungannya selepas itu dengan kalimat tersebut. Tapi bila ada hubungannya, maka dilarang kita berwakaf tempat tersebut. Wala taqayyadu fil ibtida' wala fil waqfi bil ajza' wal ahzab wal ashar. Dan jangan kita terikatkan diri kita pada waktu ayat kita mula baca. Tengok, kalau ada hubungan kait dengan sebelumnya, selepasnya, maka kita baca dari sebelumnya, baru kita sambung dengan ayat tersebut. Begitu juga pada wakaf. Pada wakaf dengan dengan ada tanda-tanda hizib. Hizib, tanda beberapa surat kita, beberapa ayat dah kita baca, ada tempat kita berhenti. Di situ kita boleh baca, atau 1/10 dah. Ada tanda-tanda dia. Maka banyak berlaku dari kalangan tersebut di tengah-tengah kalimat yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya dan selepasnya. Maka kita berhentilah di tengah-tengah. Itu dibolehkan kita. Ya. Bukan ikut dan kita. No? Wala yaghtarul insan biqatil fa'ilina lihada. Janganlah kita tertipu dengan banyak orang melakukan bacaan Qur'annya dengan tidak mengira sebelumnya dan tidak mengira selepasnya, atau tempat dia berwakaf tidak mengikut hukum hakam tajwid yang ada. No? Jangan kita ikut orang tu. Kerana kita dilarang, mimma la yur'ahadil adab, daripada orang yang tidak memerhatikan akhlak dalam kita membaca Al-Quran tersebut. Jadi kena ikut apa yang diajarkan kita oleh para ulama-ulama kita ahli qiraat dalam bab Al-Quran yang kita baca. Imtasala ma qalahu Sayyidul Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Jadi hendaklah kita melaksanakan apa yang disarankan oleh seorang ulama yang besar, Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Itu disebut dengan Imam Fudail bin Iyad. Gelaran dia Abu Ali. Itu gelaran dia. Tapi nama dalam kitab banyak, dalam hadis qala Fudail bin Iyad, atau dalam tasawuf Fudail qala Fudail bin Iyad. Pertama, di antara yang disarankan kita oleh ulama ni bila baca Quran, la tastawhish turaqal huda liqillati ahliha. Di antara yang dibagi tahu kita dalam bab tentang kita membaca Al-Quran ni, jangan sekali-kali, artinya jangan kita sekali-kali mencari jalan-jalan yang memang tak diikuti oleh para ulama-ulama qiraat. La tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Kerana sedikit yang mengikutinya. Jangan kita terpedaya dengan itu. Walaupun sedikit orang yang bacanya, tapi betul ikut yang sedikit. Jangan ikut orang yang banyak. Wala taktab bi kasratil halikin. Jangan juga tertipu daya dengan banyaknya orang yang celaka dengan bacaan Al-Qurannya. Jangan kita ikut orang yang awam, yang salah baca Quran. Kita nak berusaha mencari orang-orang yang ahli Quran itu untuk kita ikut bacaannya. Jangan asal baca saja, kan? Sebab itulah ulama berkata qiraatu suratin bikamaliha. Macam tadilah. Kadang-kadang orang kita bila pergi Mekah itu dia ikut juga anak dia, walaupun dia tak sempurna, ambil 5 ayat 10 ayat dia bacakan, tak sempurna dalam satu surat dibaca. Maka kita jangan terpedaya dengan itu. Ambil mana yang disuruh kita oleh ulama-ulama kita.
Ambil surat Al-Mutaffifin tapi habis. Ambil surat Amma Yatasaalun sampai habis, begitu. Jangan ambil sekerat-sekerat. Itu lebih afdal. Betul ulama kata qiraatu suratin bikamaliha, membaca satu suratnya penuh, Qul bil falaq penuh, Qul bin nas penuh. Contohnya, itu lebih afdal daripada membaca satu ukuran yang sikit daripada surat yang panjang. Surat Al-Baqarah panjang. Maka kita ambil 5 surat, 5 ayat saja dibaca. Maka lebih afdal baca Qul bil falaq yang sampai habis, Qul bin nas sampai habis tu. Itu afdal, dari segi afdal, bukan tak boleh. Ingat salah faham pula. Dari segi afdalnya, sepenuhnya satu surat itu lebih afdal bila kita sembahyang dibandingkan dengan separuhnya. Setengah-setengah kita ambil. Sedangkan suratnya panjang, kita ambil setengah saja. Kecuali yang sudah memang maksurat dari Nabi kita, tak apalah. Karena bila kita ambil separuh daripada surat tersebut, sedangkan dia ada hubungan kaitnya dengan sebelum ataupun selepasnya, berarti kita telah menghilangkan hubungan di antara surat ayat-ayat tersebut dengan ayat selepasnya. Itu makna yang dibagi tahu kita oleh para ulama-ulama kita dalam bab nak baca Al-Quran tersebut. Memang banyak orang ramai membaca tidak mengerti hubungan satu ayat tersebut dengan sebelumnya. Maka kita perlu belajari bab-bab tersebut. Itu makna kalimat ramai orang yang tidak mengetahui hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Bila kita tidak tahu, maka sudah tentu dia akan merusakkan makna ayat tersebut. Maka kita salah dari segi hukum. Itu makna yang dibagi tahu kita. Macam yang kita sebut tadilah. Contohnya diambil tengah-tengah surat Al-Baqarah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sedangkan sebelumnya ada tentang puasa. Tentu kita ambil itu saja. Tak kena lah. Baik, kita sambung. Wa minal bid'al munkarah ma yaf'alu katsirun. Di antara perkara mungkar, dianggap bid'ah yang mungkar. Perkara yang tidak patutlah kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh orang ramai, orang banyak. Tempat kita tak ada ni, di negara Arab ni. Kejahilan orang-orang yang sembahyang jadi imam pada bulan Ramadan tarawih. Di negara Arab ni kita tak pernah dengar tempat kita. Membaca surat An'am, Al-An'am. Surat An'am dibaca sepenuhnya. Tapi dikhususkan pada rakaat terakhir daripada malam yang ke-7 bulan Ramadan. Jadi malam yang ke-7 Ramadan di satu tempat zaman dulu ni, zaman Imam Nawawi, dikhususkan membaca pada malam yang ke-7 Ramadan, rakaat yang kedua baca surat An'am sepenuhnya. Satu surat lah dibaca. Maka di sini banyaklah kesilapan-kesilapan tu. Pasal apa dia baca? Karena dia ada meyakinkan, mu'taqidin, dia beriktikad, ada keyakinan dia bahawa katanya sunat. Sedangkan tak ada dalam hadis menyuruh, Nabi tak pernah baca macam tu. Maknanya ni perkara bid'ah. Itu baru dikatakan tadi bid'atul munkarah. Dikatakan bahawa surat Al-An'am itu diturunkan sekaligus, sedangkan bukan sekaligus. Dan bila sekaligus, maka kita kena baca semuanya. Itu pandangan mereka, sedangkan tak ada dalam hadis-hadis Nabi kita. Maka di situ terkumpullah perbuatan mereka, berbagai-bagai bentuk bid'ah, kemungkaran. Mana dia pemungkaran pertama? Surat Al-An'am tadi pertama dianggap sunat, sedangkan Nabi tak pernah kata. Tu dia bid'ah lah. Tu makna bid'ah. Yang Nabi tak pernah kata, tahu tu kita mengatakan Nabi suruh. Itu bid'ah.
Yang kedua, di situ ihamul awamu zalik. Maka berlakulah di situ bila kita membaca surat yang tidak disuruh oleh Nabi, kita jadikan tradisi kita membacanya, seakan-akan kita mengatakan itu perkara sunat, berarti kita menghidupkan kepercayaan yang bercanggah dengan hukum hakam syarak. Yang salah lah, kepahaman yang salah bagi orang awam. Kira orang awam macam kita lah, baca kuliah al-kafirun, selalu baca oleh kafirun setiap maghrib, kuliah kafirun. Sunat ke baca kuliah kafirun setiap malam? Dah. Maghrib tu. Yang disuruh kita baca maghrib tu, semua surat yang ada dalam surat-surat yang pendek tu. Bukan dikatakan pendek, dari juz amma tu sampai akhir itu, disuruh kita baca. Tapi kalau orang baca kuliah kafirun terus akan sunat. Sedangkan sunatnya kafirun pada waktu malam Jumaat saja. Maghrib. Kuliah kafirun Allahu ahad. Di situ sunat dia. Kita tak jadi imam pakai tu lah. Jangan. Tukak minu, tukak. Dia rasa cemburu. Surat yang lain dia cemburu. Bila kita baca satu surat saja. Baca. Itu Quran tu kena baca kesemuanya. Khatamkan sekali sebulan sebab seronok dia. Ni tak kita pilih ayat kursi saja. Pilih surat Yasin malam Jumaat. Suratul Kahfi tak baca. Cemburu esok. Ya Allah, ni dia tak baca aku dulu, kata suratul Kahfi esok. Kena ingat. Atau surat Sajadah. Surat apa lagi? Suratul Mulk pada malam Jumaat. Maka kena baca tu. Usaha dalam malam Jumaat tu baca macam yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sunnah. Bukan disuruh kita baca sampai 1/4 Al-Quran tu tak. Sayyidina Umar kalau tak habis 1/4 dia tak tidur. Al-Quran. Itu Sayyidina Umar, kita bukan Sayyidina Umar. Maka bacalah 4 surat, bukanlah panjang mana pun. Surat Sajadah kita baca, lepas tu surat Al-Mulk kita baca, lepas itu surat Yasin, surat Kahfi malam Jumaat. Apa susahnya? Sekali seminggu aja. Kan disuruh setiap malam. Kita usaha, mengantuk buat kopi. Ini untuk ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini pada benda yang tidak baik kita buat kopi. Tapi pada benda yang sunnah buat pura ngantuk. Jangan. Kita usaha, berusaha sungguh-sungguh dalam bab tersebut. Semoga itulah yang memberikan kita syafaat esok pada hari kiamat. Jadi yang kedua sebabnya dianggap ni perkara bid'ah. Orang yang mengatakan perkara sunat dikatakan sunnah. Yang Nabi tak pernah kata. Yang ketiga, bila dia baca pada tarawih pada rakaat kedua surat An'am yang begitu panjang, maka ini sudah tentu akan memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat pertama. Sedangkan dalam sembahyang ni hendaklah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu yang sunnahnya. Kecuali kalau ada yang Nabi kita buat yang kedua lebih panjang bacaan dia dibandingkan pertama, baru kita boleh ikut. Tapi dalam segi hukum pada dasarnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ayat yang kita baca lebih panjang daripada rakaat kedua. Sebab itu kena pilih tu. Dalam ayat yang kadang-kadang ada yang disunatkan kita membaca surat yang pertama yang mengiringi susunan tertib dalam Quran itu. Tapi tahu-tahu bila kita baca surat yang pertama dia pendek, lebih pendek dibandingkan dengan surat yang kedua. Surat kedua lebih panjang. Contohnya, rakaat pertama kita baca surat tu pendek sikit. Yang kedua panjang. Maka ada ulama mengatakan kita lompat surat itu, pergi cari surat yang pendek. Jangan kita melompat. Kadang-kadang ada orang kita baca Alam Nashrah tu, Alam Tarakai. Jauh berapa surat yang dilepasinya, yang dilewatinya. Alam Nashrah, sepatutnya kita baca apa? Alam Nashrah.
Wattin wa zaitun. Kan kita baca. Ni tak dibaca alam tara. Ada tempatnya kita baca alam nashrah dengan alam tara kaifa. Yang contoh, macam malam pagi subuh, setiap pagi subuh. Itu memang disebut oleh ulama. Baca sunat subuh tu alam nashrah gabung dengan qul ya kafirun. Begitu juga rakaat kedua alam tara gabung dengan qul huwallahu ahad. Bila kita baca aman, bila kita keluar aman, Allah beri kita keamanan, jaminan hari itu aman, tak terkena dengan sesuatu yang kita tak inginkan. Itu kelebihan dia. Tu. Maka tu dia lompatlah. Tu. Di antara tersebut. Itu makna yang disebutkan oleh para ulama. Baik para jamaah. Jadi jangan sampai rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Kecuali kalau ada memang Nabi kita melakukan perkara itu, maka kita ikut Nabi itu dibolehkan. Juga di antara sebabnya dianggap perkara ini bid'ah yang dilakukan di zaman dulu ni. Bila orang membaca surat tadi ni pada rakaat yang kedua, maka dia lebih panjang pada rakaat pertama. Dan sudah tentu makmum lengah. Makmumnya lengah. Sedangkan itu bukan sunnah Nabi. Kita buat makmum kita menjadi lengah dalam sembahyang tu. Tidak dibolehkan kita. Yang selanjutnya sudah tentu bila panjang surat tersebut, dia akan baca dengan laju, dengan cepat, sampai kadang-kadang tak terdengar huruf keluar dari mulut orang yang menjadi imam itu. Bila hilang orang belakang tak dengar huruf tu, baca apa lah? Bukan berbisik. Dalam bab tu, sebab kita sembahyang malam tarawih, bukan siang. Dan yang sudah tentu di antara sebab bid'ah dia, dia akan meringan-ringankan. Bila rakaat pertama dia akan ringankan rukuknya ringan. Begitu juga bacaan-bacaannya akan diringankan, yang sepatutnya sunnah Nabi kita supaya kita sempurnakan bacaan-bacaan yang lain itu. Sebab tergendala dengan perkara tadi ni yang kita sebutkan tadi. Ini termasuk di antara perkara bid'ah, tapi tempat kita tak ada nak bagi tahu kita lah. Benda tu. Atau macam tadilah. Kadang-kadang ada orang baca Qul a'udzu birabbil falaq, contoh. Dia pergi naik. Qul falaq tahu tu dibaca, selepas rakaat kedua dibaca idza ja'a nasrullah. Ini tak betul. Tertib surat tu tak betul. Jadi kita baca dari atas ke bawah. Jangan main dari belakang pindah atas. Itu makruh. Ingat pada ulama kita. Ada imam-imam kita kadang-kadang baca. Tak mengajilah tu. Lepas tu disuruh kita mengaji dalam bab ni sembayang, lebih-lebih bab sembayang ni imam-imam kita. Jangan sampai kita ikut hati kita lah. Faslun wa yajuzu ayyakula suratu Al-Imran. Ni satu pasal. Boleh kita mengatakan surat Al-Imran. Contohnya surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, surat Al-Ankabut, surat lembu, surat keluarga Fir'aun, surat keluarga Imran, surat perempuan, surat Nisa, surat sarang labah-labah Ankabut. Boleh kita kata macam tu. Sebab ada ulama salaf mengatakan tak boleh, tapi muktamad pendapat, jumhur pendapat boleh. Tapi sebaiknya kata sebagian ulama, kita kata surat yang ada cerita Baqarah di dalamnya, surat yang ada cerita orang perempuan Nisa di dalamnya, surat yang bercerita tentang keluarga Imran di dalamnya. Begitu sebagian ulama. Sebab itu sebagai ulama mengatakan makruh bila kita kata surat Baqarah, surat lembu. Kita kata, surat apa kau baca? Surat lembu. Itu makruh sebagian ulama-ulama lah. Jadi elak daripada itu, lebih baik kita kata suratul Baqarah, suratul Nisa, cara macam tu. Jangan kita terjemah lah. Itu maksud dia. Yajuzu ayyakula suratu Al-Imran wa suratul Nisa wa suratul Ankabut. Harus atau boleh kita mengatakan surat Al-Imran, surat keluarga Imran, surat An-Nisa, surat orang perempuan, surat Ankabut, sarang laba-laba.
Begitu juga surat-surat yang lain yang ada di dalam Quran. Surat Luqman contohnya. Dan tidak makruh hukumnya membacanya. Sebab ada ulama salaf mengatakan makruh. Mengatakan surat Al-Baqarah, surat yang ada disebut di dalamnya tentang lembu. Wal tirfihan nisa, atau surat yang di dalamnya ada mengenai orang-orang perempuan. Dan begitulah surat-surat lain. Jadi yang dua pendapat dalam bab ni. Tapi pendapat yang benarnya ialah pendapat pertama, jumhur ulama membolehkan kita mengatakan surat surat orang perempuan, surat sarang labah-labah dan sebagainya. Itu dibolehkan. Sebab tidak ada hadis yang melarang bab tersebut. Wa kadzalika anis sahabat jumabban, begitu juga di kalangan sahabat tak ada yang melarang. Wa kadzalika la yuqra ayyuqala hadhi qiraatu Abi Amr. Begitu juga qiraat siapa kamu baca ni? Oh, ini qiraat Amru, qiraat Hamzah, atau qiraat Sumbul, atau qiraat Ibnu Katsir. Boleh kita kata macam bagi orang baca qiraat macam tu. Wa hadha huwal madhhabus sahih, itulah madhab yang betul yang dipilih oleh kebanyakan ulama salaf dan khalaf, dan tidak mengingkari kita mengatakan surat itu surat Baqarah, surat itu surat Nisa, surat itu surat Al-Ankabut dan lain sebagainya. Dan itu yang dipilih oleh para ulama-ulama. Terdapat juga daripada ulama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, kanu yakrahuna sunnata fulanin wa qira'ata fulan. Ada juga mengatakan sunat hukumnya membaca mengikut qiraat si fulan, makruh hukumnya kita membaca qiraat si fulan. Tak. Semua jumhur ulama, semua qiraat yang muktabar yang 10 itu adalah tidak salah kita membacanya kalau kita belajar. Bukan baru dengar kat Mekah itu balik-balik main digunakan terus. Sedangkan dia tak tahu jalur apa, sebabnya dibaca macam tu. Anzartahum. Kita baca anzartahum. Ada orang baca anzartahum. Atau Maliki Yaumiddin, dia tak panjangkan. Contohnya, balik-balik baru dengar kat Mekah tu umrah sekali. Balik-balik jadi imam Maliki Yaumiddin. Maka jangan. Kecuali kalau kita mengetahui qiraatnya, maka barulah kita boleh melakukan perkara tersebut. Itu di antara benda-benda yang kita ingat. Atau balik-balik orang di sana tak baca basmalah, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Kita pun balik, kita jadi imam kat surau kita. Terus langsung baca. Orang belakang ni, imam mana ni? Qiraat mana? Wah, betul dah. Boleh dari pendapat ulama mazhab yang lain. Tapi mazhab kita ikutlah mazhab kita. Jangan kita mudah berubah dalam bab-bab tersebut. Yukrah ayyakula nasitu ayata kada. Makruh hukumnya kita mengatakan lupa aku tadi ayat Quran ni. Kata-kata aku lupa ni menyandarkan sifat lupa itu kepada diri kita. Itu tidak dibolehkan oleh sebagian para ulama. Sebaiknya kita mengatakan unsituha. Baik, itu dalam doa nusitu kan. Dalam doa Quran, lepas kita baca Quran malam-malam tu kan, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Minhu ma nusina. Bukan kita manasaitu dak. Manusina. Pasal apa? Kita dilupakan. Siapa yang melupakan kita? Allah. Ingat tu. Di sini iqrar dari segi tauhid. Yang kedua istislam dari segi tauhid. Iqrar mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Segala apa yang berlaku di dunia, walaupun kita ingat tadi di luar sembahyang, dalam sembahyang kita lupa. Siapa yang melupakan kita? Kembalikan semuanya perbuatan di dunia ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita istislam, menyerah diri kita kepada Allah. Itu makna kalimat nusitu. Ada jugalah dalam Quran, maknanya tidak salah juga menyandarkannya kepada diri dia. Sebagaimana Nabi Musa AS, bukan Yusha.
Nabi Musa pun ada juga dalam Quran. Dia sandarkan lupa itu pada diri dia. Dan juga yang kedua, sandarkan kepada syaitan kan. Dalam surat Al-Kahfi itu. Waktu dia lupa tentang, waktu dia lapar tu, tanya Yusha, kita lapar dah ni, mari kita makan. Pada surat tersebut. Maka dimintalah kepada Yusha tentang bekalan yang dibawa untuk nak makan. Yusha lupa bagi tahu Nabi Musa, ikan yang dibawa, yang digoreng tadi, panggang dah, tahu-tahu keluar ikan tu pergi masuk ke laut, hidup balik lah. Tapi lupa dibagi masa tu, lupa dibagi tahu dia. Sebab itu fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Jadi aku tadi lupa ni nak bagi tahu Nabi Musa kerana syaitan melupakan aku. Ansani syaitan. Tapi di sini kita Allah Subhanahu wa taala. Nusina. Kita lupa Quran tu. Sebab Quran ini, sebab itu disuruh kita baca selalu. Bila kita hafal jangan tak ulang. Bila tak ulang 2 kali aja empai ya. Hilang Quran ni. Maka senantiasa kena ulang. Orang yang hafal, anak-anak kita hafal Quran, dia tak boleh. Dia tak boleh banyak main, kena ulang selalu. Walaupun habis 30 juzuk, kena ulang. Ramai orang yang sudah hafal 30 juzuk, dia lupa. Pasal apa? Waktu kita menghafal memang senang. Naik ke atas tu senang nak hafal. Ulang ni yang berat. Mengulang yang berat. Sebab itu dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi kita? Bi'sa li ahadihim, alangkah buruknya, kata Nabi, alangkah jahatnya, kata Nabi, seseorang yang mengatakan waktu dia lupa Quran tu, nasitu kadza wa kadza, aku lupa ayat ni, aku lupa ayat ni, dia kata aku lupa hafalanku, aku lupa hafalanku. Nabi kata bi'sama, sejahat-jahat orang cakap macam tu. Tu. Maka harus kita mengatakan bal huwa nusi, bahkan dia dilupakan. Allah melupakannya, atau dia sendiri tak pernah ulang. Baca, hafal, lepas tu tak ulang balik. Ni berdosa ni. Tak ada yang tidak dosa yang paling besar melainkan kita lupa Al-Quran tu. Sebab itu Imam Bukhari dalam hadis disebut istadzkirul Qur'ana, kata Imam Bukhari, senantiasa ulang Quran kita. Ulang Quran tu. Mudah terlupa. Fa innahu asyaddu tapallisan. Quran ni paling mudah tercabut dari otak kita dibandingkan dengan tali unta yang kita ikat unta. Lebih mudah Quran ni. Hafal dah. Tali unta tu bila kita ikat unta kita atau ikat kita punya lembu, payah nak tercabut ikatan tu. Tapi yang nama Quran ni paling cepat, mudah terkeluar dari otak kita bila kita tak ulang dia. Ni kena ingat ni, no? Bagi yang sudah ada hafal-hafal beberapa surat tu, jangan tak ulang. Dosa besar. Tidak ada dosa yang aku tengok paling besar dosanya orang yang hafal Quran dia lupa hadis Nabi kita. Tu kena ingat ni. Jadi bukan perkara senang-senang, no? Tapi besarlah, no? Pahalanya sangat besar bagi orang yang hafal Quran tu. Sebab itu perlu diulang-ulang, no? Jadi hukumnya makruh kita mengatakan aku lupa. Tadi sembahyang aku lupa surat tu. Nusitu, aku dilupakan. Kita sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua perbuatan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga sahabat kan yang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nasina digunakan oleh sahabat. Nasina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum nasitu ayata kada wa kada bal huwa nusiya. Janganlah ada salah seorang kamu mengatakan aku lupa ayat ini, ayat ini. Bahkan taklah kamu kata Nabi, nusina, kami dilupakan.
dilupakan. Ada juga ulama mengatakan orang yang baca Quran tidak pernah diulang. Quran tu ditinggal terus. Itu yang apa namanya? Nusina itu. Sehingga menjadi nusina. Sebab itu kita perlu ulang-ulang balik Quran kita. Dalam hadis yang lain Nabi kita sebut bi'sa ma lirrajuli ay yaqul nasitu surata kada wa kada atau kaita wa kaita atau ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Seburuk-buruk orang lelaki yang mengatakan aku lupa surat ini dah, surat Yasin. Lama dia hafal dulu. Tapi tak pernah pi baca malam Jumaat. Dia sibuk sampai dia lupa satu surat Yasin tu. Kadang-kadang baru 3 ayat lupa. Maka orang yang macam ni bi'sa kata Nabi, seburuk-buruknya. Bal harus dah mengatakan nusyah, aku dilupakan. Imam Quran melupakan kita sebab tak pernah ulang, kita tinggal terus. Itu makna kalimat hadis Nabi kita. Baik itu Nabi sebut lam ara zamban a'zam min ayatin aw surah hafidhaha rajulun thumma nasiha. Tak pernah aku tengok dosa paling besar apabila seorang itu ada hafal satu ayat saja, dia hafal, dia lupa satu ayat tu. Jangankan satu Quran, satu ayat saja kata Nabi dalam hadis tu. Atau satu surat saja, hafizhaha, dia hafal dah. Summa nasya, kemudian dilupakan, ditinggalkan terus, dia tak pernah ulang. Dosa yang aku tak pernah tengok dosanya. Yang paling besar, kata baginda Rasul SAW, mengingatkan kepada kita agar kita jangan lupakan mana-mana surat yang sudah kita hafal dalam otak kita. Ruwaina fi sahimah, ada riwayat kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, kata Sayyidina Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra faqala rahimahullahu laqad adhkarani ayatu kuntu asqattuha. Nabi sebut dalam hadis, dia mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran. Faqala, Nabi kata rahimahullah. Nabi mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran, faqala rahimahullah. Semoga Allah beri rahmat kepada dia. Laqad adzkarani ayatan kuntu asqattuha. Dan sungguhnya aku telah diperingatkan satu ayat yang aku gugurkan waktu Nabi kita jadi imam. Dia ada satu surat ayat dia lupa, maka orang belakang ni baca ayat yang dilupakan Nabi. Nabi doakan dia rahimahullah. Maka kita pun macam itulah. Bila imam kita lupa, kita yang belah. Sebab itulah orang yang di belakang ni orang yang ada hafalan Qurannya. Ni tak yang belakang pun nak dapat pahala besar, dia nak duduk juga belakang imam. Bila imam salah, senyap. Ini tak kena lah. Jadi orang belakang tu mesti dia faham ada hafalan Quran. Jadi buat imam ada satu ayat saja lupa. Jangankan nak banyak ayat, satu saja dia lompat kepada ayat yang lain, maka yang belakang deras bacaannya. Berlaku benda-benda ini, bukan tak berlaku. Benda-benda ini. Maka orang belakang tu hendaklah ada yang khalifah di belakangnya untuk mengingatkannya. Baik itu dalam bulan Ramadan, alhamdulillah orang jadi imam kita banyaknya hafiz, belakang pun juga orang yang hafiz. Jadi ada yang peringat. Memanglah besar pahala duduk belakang imam tu, tapi risiko dia besar juga. Tanggungjawab tu besar. Maka kita ambil tempat yang lain kalau kita memang tak hafal lah. Dalam bab-bab tersebut. Itu yang diperingat kita ni. Baik itu Nabi sebut apa? Rahimallahu fulanan. Semoga Allah beri rahmat kepada si fulan. Ka'anni min ayatin adzakarniha lailah. Seakan-akan aku semalam diperingatkan ada ayat yang aku lupa. Maka ada lelaki yang peringatkan aku, dia baca maknanya di belakang tu untuk peringat pada Nabi kita. Nabi kita habis sembahyang, rahimahullah, semoga lelaki itu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Doa Nabi kita.
yang Nabi kita ada tergugur satu ayat waktu dia baca surat tersebut. Nabi sifat dia kadang-kadang lupa kan. Nak peringat sebagai pengajaran kepada kita. Supaya kita jangan biar lompat ayat. Kita tak boleh juga bila jadi imam, tentu ada satu ayat dia lupa, dia pergi terus lompat, tak berhenti. Kalau memang tak boleh nak ingat, tukar dengan surat yang lain. Itu ni tak, dia nak pederah juga dengan surat tu. Lepas tu dia, yang dia lupa, dia pergi lompat. Tu tak betul. Tu tak ikut tertib surat tu. Maka berhenti, kita tak boleh ulang sekali dua kali, tak boleh. Ulang lagi, tak boleh. Tak nampak. Maka tukar dengan surat yang lain. Yang mana kita tak lupa. Itu cara dia. Apalagi sampai biar makmum di belakang itu tunggu kita ni ulang. Tak boleh. Jangan. Itu meresahkan, menghilangkan kehusyuan makmum. Itu tidak dibolehkan kita sebagai imam seperti itu. Itu maksud daripada apa yang kita baca ni. Dan juga Nabi kita sebut dalam hadis, sami'a Rasulullah SAW qari'an yaqra'u minal lail fil masjid. Nabi kita dengar ada seorang baca Quran di masjidnya, masjid baginda Nabi pada satu malam, dan Nabi kita doakan, rahimallah, semoga lelaki ini diberi rahmat oleh Allah. Dia aku dengar bacaan dia, peringatkan aku ada lupa dalam surat yang aku baca satu ayat yang tergugur daripada bacaanku, kata Nabi. Ini di antara itulah fungsinya kita saling ingat memperingati kalau ada seandainya. Kadang-kadang ada khatib baca surat tapi ada tertinggal satu ayat, maka kita yang di bawah ni peringat dia. Jangan biar dia baca khutbah. Jangan ada yang lopak dalam bacaan tersebut. Ada seorang sahabat namanya Ubad bin Bishr. Maka Ubad bin Bishr ni betulan baginda Rasulullah SAW tahajud malam di rumah dia. Ubad bin Bishr tahajud di masjid Nabi. Tahajud dia. Bacaan dia derah lah. Sehingga Nabi dengar suara dia. Maka dipanggil, ya Aisyah, dia kata, hai Aisyah. Tu nampak macam suara Ubad bin Bishr. Allah marham Ubadan. Semoga Allah beri rahmat kepada si Ubad senantiasa terus menerus. Kerana dia seronok dengar bacaan dia kat masjid, dan Nabi waktu sembahyang di rumah tahajud tu ada satu ayat dia lupa. Tergugurlah satu ayat tu waktu sembahyang tahajud di rumah dia. Bishr Ubad sembahyang tahajudnya di masjid Nabi. Lengkaplah bacaannya, terdengar. Tu yang dia berdoa, ya Aisyah. Wahai Aisyah, dia kata, tu nampak suara Ubad bin Bishr. Allah marhamhu, berilah rahmat ya Allah. Jadi orang-orang yang memperingatkan orang tentang apa yang dia lupa, itu kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biar orang salah dalam bab-bab tersebut. Jangan katakan, alah lupa tak kira ni oleh Allah. Dah, bila kita sebagai orang tahu, kena bagi tahu. Bukan maknanya benda lupa tu dibiarkan oleh Allah. Dah, bila ada orang peringatkan kita, mesti orang yang tahu itu peringat kepada orang yang tidak tahu tersebut. Inilah di antara tajuk yang kita baca pada hari ini, mengenai bagaimana cara-cara membaca Al-Quran yang disebutkan tadi ini. Dan insya-Allah akan kita baca bulan akan hadapan dengan izin Allah adab orang yang baca Quran. Insya-Allah. Ni nak bagi amalan ni, insya-Allah. Baca untuk kita mengelak daripada as-sariqah. Artinya terpelihara daripada penjagaan tubuh badan kita. Dicuri barang ke rumah kita, di mana-manalah kita berjalan, pergi umrah, bawa beg, kadang-kadang kita lupa benda-benda tersebut. Maka kita perlu amalan-amalan yang kita baca dalam dalam diri kita, sebagai benteng dalam diri kita ni, supaya ada membentengi kita. Jangan sampai tak ada yang tidak membentengi kita dalam hidup kita sebagai
namanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ayat yang perlu kita baca untuk menjaga diri kita? Qul da'ullaha aw da'ur rahman. Dalam surat Isra nanti cari 110 dengan 111. Qul da'ullaha da'ur rahman. Qul da'ullaha da'ur rahman fad'uuhu biha wa la tajhar bis salatika wa la tukhafif biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu untuk bukan hanya untuk menjaga kecurian dalam rumah kita, tapi juga di antara kelebihan dia ialah untuk menjaga dari semua sudut. Itu kelebihan daripada perkara tersebut. Yang kedua, untuk mengislah diri kita, menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, maka baca dalam surat Al-Ahqaf 15. Surat Ahqaf 15. Li islahin nasi. Rasa diri kita kurang khusyuk, rasa diri kita kurang sedap, perasaan kita lah, kan? Maka amalkan ni setiap malam, atau untuk bukan diri kita je, anak kita perangai macam-macam zaman lah ni, maka baca setiap malam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi surat Al-Ahqaf 15. Nanti cari di rumah, amalkan setiap malam untuk memperbaiki diri kita, di mana kurang dalam amal ibadat kita, mungkin ada perasaan tak tenang dalam hidup kita, dalam rumah seorang-seorang tak tenang, baca. Atau anak kita perangai tak baik, maka kita baca ayat tersebut. Yang kedua, untuk kesehatan tu badan kita. Ingin sihat badan kita, memanglah tak ada yang tidak berpenyakit, tapi tak teruk maksud dia. Semua kita ada penyakit. Tapi untuk senantiasa sehat, Allah bagi kita saya boleh ibadat, boleh baca Quran, tu makna dia. Jangan sampai sakit yang menyebab tak boleh baca Quran dah. Tu yang kita minta. Baca surat ayat 30 Ar-Rum. Ni untuk kesihatan badan ni, untuk kesihatan anggota-anggota badan kita. Walaupun mungkin kita gaut tak teruk, macam ustaz tak gaut taklah teruk. Ada orang teruk tak boleh keluar dah. Maka kita walaupun ada, tapi kita boleh masih berdiri, boleh kita masih buat benda yang baik-baik ni. Maka baca surat ayat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila khalqillah dzalika dinul qayyim. Itu yang kita baca. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Singkat, bukan mudah, bukan susah pun. Untuk kesihatan badan. Artinya walaupun sakit kita boleh berdiri, boleh bergerak. Walaupun, tapi kalau kita keluar tak ibadat, memanglah rasa sakit tu ada. Nampak. Tapi bila kita dalam rumah untuk nak ibadat, baca ni insya-Allah boleh kita berdiri. Walaupun sakit. Itu di antara makna orang mengamalkan ayat ke-30 surat Ar-Rum. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh baca yang tersebut itu. Dan juga di antaranya yang disuruh kita baca itu untuk selamat daripada sifat kefakiran. Kefakiran. Jadi kebetulan Sayyidina Anas mengatakan, alimni ya Rasulullah doa, ajar akulah satu doa ya Rasulullah, kata Sayyidina Anas. Maka Nabi kata, ni aku ajak kamu, pendek bukan susah mana.
yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Nak baca 100 kali. Nah, sekali sehari ni. Nah, bukan nak banyak kali tak. 100 kali sehari semalam. Nah, baca. Tapi kalau baiknya boleh kita baca masa itu, baca waktu macam apa nak? Waktu selepas sembahyang sunat fajar. Sunat subuh tu. Selangkah orang 10 minit baru dia qamat. Dan subhanallah bihamdi astagfirullah, subhanallah bihamdi astagfirullah, subhanallah bihamdi astagfirullah. Tu baca. No. Itu di antara amalan-amalan orang dulu kita. Nah, jadi satu ketika riwayat Imam Malik, Abdullah bin Umar cerita, seorang lelaki datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ad-dunya adbarat, dunia ni lari, dia tak mau dekat dengan aku, dia kata. Nah. Wa aradat, berpaling walaupun aku nak coba kejap. Tak mau juga lekat dunia ni. Maknanya orang dia berniaga tapi tak pernah untung, rugi aja. Dunia yang dia kejar tu tak pernah dapat. Rasulullah tanya dia, aina anta min salatil malaikati wa tasbih makhluqatillah. Kamu di mana ni? Tak bacakah tasbih para malaikat, tasbih makhluk-makhluk Allah di dunia ni? Kata Nabi kepada lelaki itu. Nah. Yang mana dengan itu kamu akan diberikan rezeki oleh Allah. Dia pun tanya Rasulullah, mana dia ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku. Nabi kata, iqra', baca 100 kali ketika waktu masuk subuh. Kita sembahyang sunat lah. No? Subuh, maka dunia kecil bagi kamu. Maka dia pun baca di depan itu, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dia amalkan. Lamalah dia amalkannya. Lepas tu datang jumpa Rasulullah balik. Ya Rasulullah, hasaltu li sarwatan laysa lil ihtifati biha indi makan. Aku dapat dah harta dunia ni sampai tak ada aku letak di rumah, tak boleh nak, tempat ada dah, ruang tak ada dah, duit dia banyaknya. Keyakinan. Baru saya jumpa ni kelebihan dia. Saya dapat dari tok guru saya dulu. Kalau di Lombok itu, setiap pagi di mana-mana surau, di mana masjid akan dibaca. Subhanallah bihamdi, subhanallah astaghfirullahal azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Itulah. Sampailah terbit matahari diajar kita oleh tok guru. Dari ada yang 129, ada yang 200. Tak habis tu tak bangkit lah. Pasal apa ni tok guru ajar ni? Kita dibagi amalan tapi tak bagi tahu kita khasiatnya masa itu. Akhirnya saya pun jumpa dengan seorang ulama. Dia orang Madinah, meninggal dah. Ulama India zaman dulu ni. Dia cerita kelebihan ni. Tasbih yang tadi ni. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi astagfirullah ni. Jadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibagi pada seorang lelaki yang susah hidup dia, dan dia yakin dengan apa yang Nabi bacakan, dia amalkan, dan sehingga menjadi jutawan. Sampai tak ada nak letak duit kat mana. Macam seorang ulama namanya Wuhaib, kalau tak silap, dia orang Kupah, orang ahli hadis, tapi doa mustajab, diberi karamah oleh Allah Ta'ala. Jadi setiap orang minta doa kepada dia, Allah beri dia. Mustajab doanya. Maka ada seorang ulama dari Kupah pergi ke Mekah. Ada seorang dari Kupah lah, tawaf ni, tawaf. Tak ada lain permintaan dalam tahu doa dia. Ya Allah, bayarkan aku hutangku, bayarkan aku. Itulah doa dia sepanjang dia tawaf. Dia tahu hutang banyak.
Dia minta itu je. Ulama ni yang pergi haji itu pun heran. Pasal apa ni doa kamu ni tak ikut doa Rasulullah yang ajar waktu tawaf. Hanya habis tawaf panggil dia. Kau mai dari mana ni? Saya mai dari Kupah. Oh, dia kata, kamu jumpa ulama tu yang ada kat Kupah tu, Haib tu, dia kata. Minta sama dia, insya-Allah. Tuhan akan bagi. Ulama tu, tu pegang batu kerikil tu. Lapak. Orang ramai ni lapak-lapak tak? Lapak. Jadi buah korma. Pagi korma. Ini batu kerikil tadi. Jadi majlis ilmu dia tak ada orang lapak. Batu kerikil ambil, jadi buah kurma. Akhirnya sampai baliklah orang tu pergi sana, pergi cari ulama ni. Sampai jumpalah ulama tu. Bila jumpa ulama tu, ada apa hal? Oh, aku dapat berita daripada seorang ulama dari Kupah, sedang aku tawaf, aku ni hutang banyak. Ya. Orang Jawa tu. Nah. Ya. Baik. Jadi cacat lu. Nah, kita ni sambung ni. Jadi orang tu jumpa dah. Jadi ulama tu pun, ulama hadis ni, dia pun berdoa lah. Lepas berdoa, duit mah ni penuh bilik tu. Orang tu pergi ambil beg besar, yang banyak hutang tadi, nak ambil semua. Tak boleh, dia kata. Syaratnya berapa banyak hutang kamu, setakat itulah kamu ambil. Tak boleh lebih. Maka setakat itulah dibawa, bayar hutang semua, dan adalah lebih untuk hidup dia. Begitulah orang dulu ni, no. Kuatnya beramal sampai seperti itu. Debu boleh menjadi mah, boleh jadi itu karena amalan dia. Dekat dengan Allah saja. Tak ada lain kita ni. Dekat dengan Allah SWT. Lebih-lebih dalam kita menolak bala. No. Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. No? Doa kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa fis samai was sami'ul alim. Itu bacalah. No? 7 kali pagi-pagi, no. Baca, no. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah selama kita baca, insya-Allah selamat. Tak mula, walaupun mungkin ada benda nak langgar kita, tapi insya-Allah selamat. Tapi syaratnya yakin. Keyakinan kita. Kita ni kadang-kadang banyak terima doa tapi tak pakai. Itu masalahnya. Banyak dah dibagi tahu tu ustaz kita banyak dah, tapi tak pakai. Sampai saya test balik kadang-kadang jamaah kat Saripah Fatimah. Tu saya test balik. Tak ingat. Tu masalahnya. Jadi yang penting sikit tapi kita beramal ni penting. Amalan tu. Itulah kelebihan orang dulu. Sedikit dibagi dia tapi beramal. Macam tadi yang saya bagilah. Kena beramal lah. Jangan tak beramal. InsyaAllah. Semoga kita selamat dunia akhirat badan kita. Lebih dalam umur kita yang macam ni, perlu ada kekuatan dari segi bacaan-bacaan kita. Untuk kita melaksanakan apa yang Allah suruh kita, Nabi suruh kita. Sekatulah yang kita baca malah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca semoga memberi manfaat kepada kita untuk kebaikan dunia dan juga akhirat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita baca Fatihah semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka di dalam kubur diselami rahmat oleh Allah. Lapangkan kubur, ampun kesilapan kesalahannya, letak tempat yang mulia pada sisinya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah selaku doa untuk semua anak-anak, cucu cicit, keluarga di mana-mana. Mudah-mudahan mereka yang belajar di mana-mana, kita doakan mereka semua mendapat kejayaan dalam pembelajarannya, kejayaan amal ibadat, kejayaan dunia akhirat. Yang bekerja semoga berjaya dalam kerjanya, kekal dengan iman dan Islamnya. Juga kepada sahabat-sahabat yang pergi umrah, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat umrah makbulah, sehat walafiat, ada satu halangan apapun. Kita yang belum, yang akan pergi, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Dan yang belum dapat berdoa mudah-mudahan diisikan masa akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawaimi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma jal jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di farqan mubarakan hasanan ma'sumah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min niyatin istajabu laha. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la 'aiban illa satartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la mazluman illa nasartah wa la jahilan illa 'alamtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la 'asiran illa yassartah ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت وسرت يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نية استجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.